హలో ఎవ్రీబాడీ, ఇట్స్ ఎ కంప్లీట్ ప్లెజర్ బీయింగ్ హియర్. ఇది తెలుగు ఈవెంట్ ఫస్ట్ కాబట్టి తెలుగులోనే మాట్లాడుకుందాం. సైమా అనేది మా అందరికీ చాలా పర్సనల్, ఎందుకంటే దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ సౌత్ ఇండియన్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ హోమ్ గ్రోన్ సౌత్ ఇండియన్ ప్రాపర్టీ. అంటే మన సినిమాలకంటూ మన 4 స్టేట్లని కలిపి నేషన్ వైడ్గా మనకి గుర్తింపు తెచ్చిపెట్టే అవార్డ్ ఫంక్షన్ అనేది సైమా. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇవాళ రోజున మీరు కింద మనకి 4 రాష్ట్రాల్లో ఈ 5 సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్లో మీరు కొలాబరేషన్స్ చూసినా కూడా సినిమాల్లో తమిళ్కి కన్నడకి, తమిళ్కి తెలుగుకి, మలయాళంకి తెలుగుకి, కన్నడ తెలుగుకి దానికి ఒక పెద్ద హబ్బు కారణం సైమానే. మోస్ట్ ఆఫ్ ఆర్ రిలేషన్షిప్స్ ప్రాబ్లీ నేను గత 15 ఏళ్ళుగా నేను బిల్డ్ చేసిన రిలేషన్షిప్స్ అవుట్ ఆఫ్ తెలుగు ఇండస్ట్రీ నాకు ఉండే రిలేషన్షిప్స్లో 80% రిలేషన్షిప్స్ సైమా వల్లనే. అందులో మళ్ళీ చాలా స్ట్రిక్ట్ అండో, ఎంత క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ అయినా నాకు లాస్ట్ ఇయరే ఫస్ట్ టైం అవార్డు వచ్చింది, అంటే 12వ సంవత్సరానికి. సో it feels very personal to see Saima going strength to strength every year. అండ్ ఇవాళ భారతదేశంలో మనం గర్వంగా 10 మందికి రాష్ట్రం మొత్తం దేశం మొత్తం తెలిసిన అవార్డ్ బ్రాండ్స్ చాలా తక్కువ ఉంటే అందులో చాలా ప్రెస్టీజియస్ అవార్డ్ బ్రాండ్ సైమా. అది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పుట్టింది, మన సౌత్ ఇండియన్ బ్రాండ్. సో వెరీ ప్రౌడ్ టు బి కాన్స్టెంట్ పార్ట్ ఆఫ్ సైమా అండ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ప్రౌడ్ టు బీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ అసోసియేటెడ్ విత్ దీస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ charming, hardworking and ambitious people, Brinda Garu and Vishnu Garu. So looking forward to meeting you all at Saima this year and hoping you'll have a lot of fun and entertainment from us. Thank you. Thank you, Sandeep Kishan Garu. Thank you once again. And next, I request to speak our beautiful Vedika Garu. Andarki Namaskaram. Good evening, everyone. It's wonderful being here today with the entire fantastic team of Saima and all the guests and stars and wonderful people here on this dais, and of course the media. We are here to celebrate talent and creativity in the South Indian film fraternity. And Saima, as everyone knows, is not only an award show. It is a celebration of stories, of cultures, and most importantly, the people who create them. And I really would like to congratulate the fantastic couple, Vishnu Garu and Brinda Garu, for really doing a commendable job year after year. And making Saima such a huge success, such a grand and prestigious platform which people look forward to in the global arena and not just in India. So kudos to them. They do it with a lot of elegance, grace, warmth and love for cinema. And year after year they have raised the bar and brought people to honor excellence in South Indian cinema. So kudos to them, and this is the 13th edition of Saima, so they have come a long way. I'm performing this year, so it's going to be a lot of fun. Yeah. So you're going to, I'm going to share a piece of my heart with you through my dance. And of course, being part of such a wonderful one family of South Indian film industry, but it has various languages, various cultures, various point of views and amazing talented people. I feel very blessed to be part of such an industry which time and again steals spotlight on the global stage. And yes, looking forward to Saima 2025 in Dubai. It's lovely seeing all the media members here today, and of course the legendary Allu Arvind sir and Sandeep and everyone here, Lakshmi, Faria, of course, Paratoji, and everyone who's here. Looking forward to a great time today and on 5th and 6th of September in Dubai. Thank you. Thank you so much, Vedika Garu. And moving to next, and ఇప్పుడు మా మోస్ట్ టాలెంటెడ్ అండ్ ఎనర్జెటిక్ ఫరియా అబ్దుల్లా గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Hello, thank you so much.
First of all, welcome everybody. Brinda ma'am, Vishnu sir, congratulations on another year. Super excitedగా ఉన్నాం నిజం చెప్పాలంటే దుబాయ్కి వెళ్ళి అక్కడ సినిమాని సెలబ్రేట్ చేయడం I think is one of the most exciting processes of our year. And congratulations to Nexa for another fantabulous year with Saima. And thank you to our media for being here today. All our lovely guests, all our amazing directors, our hosts, thank you so much. And I'm super excited to be a part of it this year as well. Thank you so much. థ్యాంక్ యూ ఫరియా గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ మూవింగ్ టు నెక్స్ట్ మా ట్రూ పవర్ హౌస్ మా మంచు లక్ష్మి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. చెక్ అందరికీ నమస్కారం, వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్. ఈరోజు 13th ఇయర్ ఆఫ్ సైమాని సెలబ్రేట్ చేస్తూ ఈ ప్రెస్ మీట్లో ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒక సినిమా సెట్లో ఒక హీరోని హ్యాండిల్ చేయడమే ఎంత పెద్ద విషయం అనేది మనకు తెలుసు. అలాంటిది 4 different స్టేట్స్ నుంచి అందరి సూపర్ స్టార్స్ని సెలబ్రేటింగ్ ఆల్ వాక్స్ ఆఫ్ సినిమా, ఆల్ క్రాఫ్ట్స్ ఆఫ్ సినిమా, అందరినీ ఒక ప్లేస్కి అనేది ఇంటర్నేషనల్గా తీసుకెళ్ళి మనల్ని సెలబ్రేట్ చేయాలి అనుకునేది ఒక తెలుగు వారికి దక్కుతుంది. So I want to congratulate Vishnu and Brinda for continuously putting their efforts into making Saima bigger and better every year. And it's not just an award function for me anymore. Earlier, as we were talking, as we have Sankranti and Deepavali, for us as cinema people, Maaku Saima anedi oka panduga. And we look forward to this every year, and I look forward to meeting so many people. Indaka Sandeep cheppinattu మనం సినిమాలో యాక్ట్ చేసే వాళ్ళ వరకే మనకు తెలుస్తుంది, లేకపోతే పరిచయాలు తక్కువగా ఉంటాయి. కానీ సైమా అన్న తర్వాత తెలుగు, తమిళ్, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ ఇలాంటి లాంగ్వేజ్ అన్నిట్లో ఉన్న టెక్నీషియన్స్ కానీ యాక్టర్స్ కానీ ఒక ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్షిప్ నుంచి దాటి ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది సైమా అప్పుడు. అండ్ after COVID, I really thought, how are they going to revive this back? But they came back as, bigger and stronger. And I want to wish each and every one of you and all the sponsors for Saima, especially for your continued support. Thank you so much. And see you all in Dubai on 5th and 6th of September. Thank you. థ్యాంక్ యూ లక్ష్మి గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ ఫైనల్గా మా లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ అల్లు అరవింద్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. అంటే బొంబాయి నుంచి వచ్చిన తారలు కనుక కొంతమంది హిందీలోనే మాట్లాడుతున్నారు. ఇది ఎక్కువ తెలుగు మీడియా ఎక్కడ ఉంది కనుక ఐ వుడ్ లైక్ టు కంటిన్యూ ఇన్ తెలుగు. ఐ హార్ట్ఫుల్లీ కంగ్రాచులేట్ విష్ణు అండ్ బృందా along with their colleagues Mr. Tirmal and Murthy for taking this for 12 long years and going to enter the 13th year. I really appreciate for their continuous efforts. In the beginning, I know they have certain hurdles, but they have crossed those hurdles and come to a place where Nexa kind of people are supporting them. Nexa, I just congratulate you for being there with them consistently. I'm seeing the few years to come. అది కాకుండా మనకి తెలుగులో మనకి ఒక కల్చర్ కొద్దిగా తక్కువైంది. ఏంటంటే 7 అవార్డులు మనకు తెలుగులో వచ్చినాయి. ఆ 7 అవార్డులకి ఇండస్ట్రీ స్పందించక ముందే వీరు సైమా వారు స్పందించి వారిని అందరినీ ఒక స్టేజ్ మీద తీసుకొచ్చి వారిని సత్కరించాలని అనుకోవడం చాలా నిజంగా అప్రిషియేట్ చేయదగింది. ఐ రియల్లీ హార్ట్ఫుల్లీ కంగ్రాచులేట్ all the winners, including our great directors are here. Where is the other? Hello. మన బేబీ డైరెక్టర్ గురించి ఎదుగుతున్నాను.
సో ఐ అప్రిషియేట్ అండ్ కంగ్రాచులేట్ ఎవ్రీవన్. అందరూ మనకి తెలుగులో 7 నేషనల్ అవార్డులు వచ్చినాయి. అందులో 2 నేషనల్ అవార్డు వచ్చినాయి. ఇన్ ది సెన్స్ తెలుగు కేటగిరీ కాకుండా వచ్చినాయి. అవన్నీ దీన్ని మనం ఒక పండగగా జరుపుకోవాలి. సరే, దాన్ని ఇండస్ట్రీలో మీకు తెలిసిందే కదా, ఎవరి కుంపటి వాళ్ళదే. అందుకని ఐ రియల్లీ అప్రిషియేట్ వన్స్ అగైన్ సైమా ఫర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నందుకు ఐ రియల్లీ కంగ్రాచులేట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ అస్ అండ్ మేకింగ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ హోల్ థింగ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ అరవింద్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఎస్, అండ్ ఇవాళ సైమా పండుగతో పాటు మన తెలుగు సినిమాకి గాను నేషనల్ అవార్డ్స్ని సొంతం చేసుకున్నటువంటి మన డైరెక్టర్స్ని, మన సింగర్స్ని అండ్ అలానే మన ప్రొడ్యూసర్స్ని ఫెలిసిటేట్ చేసుకునే టైం. సో ముందుగా మన తెలుగు సినిమాకి గాను 7 అవార్డులని సొంతం చేసుకున్నటువంటి మన తెలుగు సెలబ్రిటీస్, మన డైరెక్టర్స్, సింగర్స్ అండ్ ఆల్ ద కాస్ట్ అండ్ క్రూ ఆఫ్ తెలుగు సినిమా అందరికీ కూడా గట్టిగా చప్పట్లండి ఒక్కసారి. ఎస్, సో ముందుగా మన నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్ ఫ్రమ్ Telugu cinema for their outstanding contributions to Indian cinema. These words are the highest recognition in our country for cinematic excellence, and what makes it even more special is that both best film Bhagwant Kesari and best screenplay Sai Rajesh Garu were also winners in their respective categories at SIMA last year. It's a proud moment for us to see SIMA winners go on to the recognized on this national stage. To do the honors, may I invite Allu Aravind Garu and Brinda Prasad ma'am and Partho Banerjee Garu to join us on the center stage. Now I request Sai Rajesh Garu and Anil Ravipudi Garu to please join the stage. Sai Rajesh Garu, best screenplay for Baby and best film Telugu. Anil Ravipudi Gariki భగవంత్ కేసరికి గాను నేషనల్ అవార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్నందుకు ఇవాళ సాయి రాజేష్ గారికి అండ్ అలానే అనిల్ రావిపూడి గారికి చిన్న ఫెలిసిటేషన్. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ సాహు గారపాటి గారు ఆల్సో ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్, ఆర్ ప్రొడ్యూసర్ ఫర్ భగవంత్ కేసరి. షైన్ స్క్రీన్స్ బ్యానర్పై భగవంత్ కేసరికి గాను నేషనల్ అవార్డ్స్ సొంతం చేసుకున్నారు. అనిల్ రావిపూడి గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ అండ్ కల్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ బేబీకి గాను బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే అందుకున్నటువంటి సాయి రాజేష్ గారికి మరొకసారి కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేస్తూ నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ PVNS రోహిత్ గారు ఆల్సో ప్లీజ్ జాయిన్ ద స్టేజ్. అండ్ నెక్స్ట్ PVNS రోహిత్ గారికి ఫెలిసిటేట్ చేయవలసిందిగా అరవింద్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ఐ రిక్వెస్ట్ అల్లు అరవింద్ గారు టు ఫెలిసిటేట్ ఆర్ అనిల్ రావిపూడి గారు. భగవంత్ కేసరి ఈ పేరు చాలా ఏండ్లో యాद ఉంటుంది అంటూ ఒక అద్భుతమైన సినిమాని అందించి నేషనల్ అవార్డ్ని సొంతం చేసుకున్నటువంటి అనిల్ రావిపూడి గారు ఇస్ హియర్ వన్స్ అగైన్, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ హనుమాన్ అంటూ సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసినటువంటి మా ప్రశాంత్ వర్మ గారిని గట్టిగా చప్పలతో వేదిక మీదకి ఆహ్వానం పలికేస్తున్నాం. ఫర్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్కి గాను వెంకట్ గారికి సన్మానం చేయవలసిందిగా అల్లు అరవింద్ గారిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. హనుమాన్కి గాను విజువల్ ఎఫెక్ట్స్కి నేషనల్ అవార్డ్ సొంతం చేసుకున్నటువంటి వెంకట్ గారు ఈస్ హియర్ అండ్ ప్రశాంత్ వర్మ గారు ఈస్ హియర్.
అందరికీ నమస్కారం. నాకు యాక్చువల్గా ఏం మాట్లాడాలో అర్థం కావట్లేదు బికాస్ దిస్ ఫీల్స్ లైక్ అ న్యూ లైఫ్ ఫర్ మీ. లైక్ ఇంత పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ, అండ్ టు రిసీవ్ నేషనల్ అవార్డ్ హ్యాస్ బీన్ ద మోస్ట్ హంబ్లెస్ట్ మూమెంట్ ఆఫ్ మై ఎంటైర్ లైఫ్. అండ్ ఇది యాక్చువల్గా పాసిబుల్ అయింది అంటే ద కంప్లీట్ క్రెడిట్ గోస్ టు మై డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ గారు ఫర్ బిలీవింగ్ ఇన్ మీ, అండ్ కంపోజర్ విజయ్ బుల్గనీన్ గారు. సో ఐ ఫీల్ దిస్ యాజ్ అ గ్రేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, అండ్ ఇంకా లైక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇంకా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఇంకా ఐ విష్ టు ఇంప్రూవ్ మై సెల్ఫ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ రోహిత్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ బేబీ సినిమాకి గాను బెస్ట్ స్క్రీన్ ప్లే నేషనల్ అవార్డ్ని సొంతం చేసుకున్నటువంటి కల్ట్ బ్లాక్ బస్టర్ డైరెక్టర్ సాయి రాజేష్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ సైమా. ఇది చాలా స్పెషల్ డే, ఎందుకంటే నేషనల్ అవార్డు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఒక గుర్తింపు ఏదన్నా ఉందంటే ఇది ఈరోజు సైమా ఇచ్చిందే. బెస్ట్ నాకు ఇప్పటి వరకు చాలా అవార్డులు తీసుకున్నాను, కానీ ఇప్పుడు బెస్ట్ డైరెక్టర్ తీసుకోలేదు. లాస్ట్ ఇయర్ బేబీకి గాను నాకు బెస్ట్ డైరెక్టర్ ఇచ్చారు సైమాలో. అదే ఆ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ నేషనల్ అవార్డు తీసుకుంటున్నాను స్క్రీన్ ప్లేకి. థ్యాంక్ యూ విష్ణు గారు, బృందా మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఫస్ట్ సినిమా నుంచి నామినేట్ చేయటం, మీరు ఇచ్చిన గుర్తింపు చాలా బూస్ట్ ఇస్తుంది నా కెరియర్కి. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నా లైఫ్లో ఒక 10 అవార్డు తీసుకుంటే అది 8 అరవింద్ గారి చేతుల మీదుగానే తీసుకున్నాను. ఆహా, ఫిల్మ్ఫేర్, సైమా, ఐఫా, ఎవ్రీథింగ్ సార్ మీ చేతుల మీదుగానే తీసుకున్నాను ఈరోజు ఇది కూడా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. మీరు మా సినిమాకి ప్రొడ్యూసరే కాదు, నాకు గాడ్ ఫాదర్ ఇన్ ద ఇండస్ట్రీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ లవ్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సాయి రాజేష్ గారు, వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ మా భగవంత్ కేసరిని ప్రొడ్యూస్ చేసినటువంటి సాహు గారపాటి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. గుడ్ ఈవినింగ్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ వుడ్ లైక్ టు థ్యాంక్ విష్ణు గారికి, బృందా గారికి అండ్ సైమాకి. ఫస్ట్ అవార్డ్ మా మూవీకి అక్కడే స్టార్ట్ అయింది. సో ఆ రోజే విష్ణు గారు చెప్పారు నాకు డెఫినెట్గా ఈ సినిమాకి నేషనల్ అవార్డ్ వస్తుందని. థ్యాంక్ యూ సార్. మేము అనుకోపోయినా యూ హ్యాడ్ ద ట్రస్ట్ ఇన్ ద మూవీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దట్. అండ్ వెరీ హ్యాపీ టు బీ హియర్ అండ్ మా అందరికీ సత్కరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సైమా. విషింగ్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ దిస్ ఈవెంట్ దిస్ ఇయర్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సాహు గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ నెవర్ బిఫోర్ లాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన సినిమాల్ని అందించినటువంటి మా సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం. భగవంత్ కేసరి, ఈ పేరు చాలా ఏండ్లు యాదు ఉంటుంది. గుడ్ ఈవినింగ్, అందరికీ నమస్కారం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ముహూర్తాన టైటిల్ పెట్టాము భగవంత్ కేసరి, ఈ సినిమా చాలా ఏండ్లు యాదు ఉంటుందని. అది నా కెరీర్లోనే ఒక స్పెషల్ ఫిలిం. అది నాకు అలాంటి సర్ప్రైజులు వస్తూనే ఉన్నాయి. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ భగవంత్ కేసరి ఫిలింకి ఒక జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు రావటం టీం అందరికీ, మా అందరికీ చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది. అండ్ నేషనల్ అవార్డ్ కమిటీకి, జ్యూరీకి థ్యాంక్స్ చెప్తూ, అలాగే ఆ సినిమా ప్రొడ్యూస్ చేసిన మా సాహు గారపాటి గారికి అండ్ ఆ సినిమాని ఆ పాయింట్ని ఒప్పుకున్న మా బాలయ్య బాబు గారికి థ్యాంక్స్ చెప్తూ, అండ్ ఇక సైమా గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే ఫస్ట్ విష్ణు గారి గురించి మాట్లాడలేదు. అండ్ లాంగ్ అసోసియేషన్ ఆయనతో నాకు. నేను 2015 నా ఫస్ట్ ఫిలిం పటాస్కి, అప్పుడు ఇండస్ట్రీలో కొత్తగా వచ్చాను నేను. అండ్ ఫస్ట్ ఫిలిం పెద్ద హిట్ అయిపోయింది, ఏదో అవార్డు ఇస్తున్నారంట అని చెప్పి సింగపూర్ ఫ్లైట్ ఇచ్చి అక్కడ దిగి ఒక అవార్డు తీసుకొని, అప్పుడు చిరంజీవి గారు కూడా కింద ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరి ముందు అవార్డు తీసుకొని మాట్లాడిన మూమెంట్స్ ఇంకా మెమరబుల్ నాకు. సో ఫస్ట్ ఫిల్మ్కి వచ్చిన ఆ అవార్డు ఎనర్జీ అది ఎప్పుడు గుర్తుండిపోద్ది. ఆ తర్వాత F2కి తీసుకున్నాను. ఆ తర్వాత భగవంత్ కేసరికి ద బెస్ట్ ఫిలిం కోటాలో మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ తీసుకోవడం జరిగింది. అది తీసుకున్నప్పుడే నాకు గుర్తు, ఇందాక సాహు గారు చెప్పినట్టు విష్ణు గారు ఒక మాట అన్నారు, అండ్ ఈ ఫిలిం గోయింగ్ టు బి నేషనల్ అవార్డు వస్తుంది అని చెప్పారు. ఆ సినిమాకి అంత పొటెన్షియల్ ఉంది, మంచి ఫిలిం తీశారు, డెఫినెట్గా నేషనల్ అవార్డు వస్తుంది అప్పుడే గెస్ట్ చేశారు ఆయన. థ్యాంక్ యూ విష్ణు గారు, అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్.
అండ్ సైమా అవార్డ్స్కి ఒక స్పెషల్ ఏంటంటే చాలా అథెంటిక్గా, చాలా జెన్యున్గా, ఎటువంటి ఇది ఇన్ఫ్లుయెన్స్లు ఉండవు. ఒరిజినల్గా సినిమాలో కంటెంట్ని బట్టే వాళ్ళు అవార్డ్స్ ఇస్తూ వస్తుంటారు. సో ఆ విషయంలో నిజంగా వాళ్ళకి హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలి. అండ్ అలాగే సైమా అవార్డ్స్ అనేది నాట్ ఓన్లీ అవార్డ్స్, కనెక్టింగ్ టాలెంట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్. సో అందరూ ఒక డయాస్ మీద, అన్ని లాంగ్వేజెస్ ఒక డయాస్ మీద, అంత డిఫరెంట్ టాలెంట్ ఒక డయాస్ మీద కలవటం, ఒకరికొకరితో మాట్లాడుకోవటం, నాలెడ్జ్ షేరింగ్, క్రియేటివిటీ షేరింగ్ కానీ, అది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది ఆ జర్నీ, ఆ 1 or 2 days. సో అందుకే అవార్డు వచ్చినా రాకపోయినా వాళ్ళు ఎప్పుడైనా పిలిస్తే సరదాగా సో అవార్డ్ ఫంక్షన్లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనిపిస్తుంది. అంత ఎనర్జీగా, అంత బాగా సెలబ్రేట్ చేస్తారు ఆ ఈవెంట్ని. ఇందాక లక్ష్మీ మంచు గారు చెప్పినట్టు ఇట్స్ లైక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఈవెంట్. సో వన్స్ అగైన్ ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా జరగబోతుంది. అండ్ డెఫినెట్గా ఎవరైతే ఉన్నారో నామినేషన్స్ అందరికీ మంచి మంచి ఫిల్మ్స్కి అవార్డ్స్ రావాలన్న విషయం చెప్తూ, అలాగే నాతో పాటు నేషనల్ అవార్డ్స్ కొట్టేసిన మా రాజేష్కి, కొట్టేసిన అంటే తెచ్చుకున్నా ఏదో మాస్క్ అవార్డు అన్నమాట. అలాగే మన హనుమాన్, అలాగే బ్రదర్ విఎఫ్ఎక్స్, అండ్ అలాగే రోహిత్ అందరికీ పేరు పేరున థ్యాంక్స్ చెప్తూ బెస్ట్ విషయం చెప్తున్నాను. అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ అనిల్ గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ నెక్స్ట్ బెస్ట్ విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ ఫిలిం హనుమాన్కి గాను నేషనల్ అవార్డ్ సొంతం చేసుకున్నటువంటి వెంకట్ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Hi all. Thank you for this appreciation awards for Saima. All my director Prashant Verma. Andarki thank you so much. మరి ఇంత చిన్న స్పీచ్ అనుకోలేదే. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన్, కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ హనుమాన్ అంటూ పాన్ ఇండియా సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసినట్టు మా డైరెక్టర్ ప్రశాంత్ వర్మ గారిని మాట్లాడవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. అందరికీ నమస్కారం అండి. విష్ణు గారు అండ్ బృందా గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ హియర్. అండ్ నేషనల్ అవార్డ్ వచ్చిన తర్వాత ఐ థింక్ దిస్ ద ఫస్ట్ ఫెలిసిటేషన్ దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ మీటింగ్ ఆల్ ద అదర్ నేషనల్ అవార్డ్ విన్నర్స్. సో కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద ఫెలో విన్నర్స్. అండ్ అంటే అవార్డు వచ్చింది పర్టికులర్ కేటగిరీకి అయినా సరే, అంటే విఎఫ్ఎక్స్కి అండ్ బెస్ట్ యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీకి మాకు అవార్డ్స్ వచ్చాయి. బట్ విఎఫ్ఎక్స్ అనేటప్పటికీ దెర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ బిహైండ్ ఇట్, అంటే స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డైరెక్టర్, ప్రొడ్యూసర్, అలాగే చాలామంది ఉంటారు వెనకాల. అలాగే యాక్షన్ కొరియోగ్రఫీ అంటే కూడా దెర్ ఇస్ లైక్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ బిహైండ్ ద అవార్డ్. యాక్టర్ ఎవరైతే పర్ఫామ్ చేస్తారో తేజ దగ్గర నుంచి మొత్తం చాలామంది ఉంటారు. సో అవార్డ్ ఆ ఒక్క పర్సన్కి వచ్చినట్టు కాదు, ఆ టీం అందరికీ వచ్చినట్టు. సో ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ నాట్ జస్ట్ ద అవార్డ్ విన్నర్స్ బట్ ఆల్సో ద ఎంటైర్ టీమ్ హూస్ వర్క్ రియలీ హార్డ్ టు గెట్ దీస్ అవార్డ్స్. అండ్ Saima is a wonderful platform, and a lot of talented people coming together and also to discuss. And నాకు తెలిసి చాలా కొత్త ప్రాజెక్ట్స్ అక్కడ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటాయి. అండ్ ప్రొడ్యూసర్స్ మీటింగ్, యాక్టర్స్, డైరెక్టర్స్, మీకు తెలిసిన చాలా ప్రజెంట్ మీరు చూస్తున్న ఫిల్మ్స్ అన్నీ కూడా సైమాలో స్టార్ట్ అయినాయి అయి ఉండొచ్చు. సో లాస్ట్ ఇయర్ నేను వెళ్ళినప్పుడు ఐ మెట్ లాట్ ఆఫ్ టాలెంట్ ఫ్రమ్ అదర్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ కాన్వర్జేషన్స్ హ్యాపెండ్. అండ్ ఈ ఇయర్ కూడా సైమా అంటే ఆల్రెడీ గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన వాళ్ళకి అవార్డ్స్ ఇస్తూనే ఎన్నో గొప్ప సినిమాలు మన సౌత్ ఇండియా మొత్తం రావడానికి కారణం అవుతున్నందుకు అండ్ ఈవెంట్ని ఇంత బాగా ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నందుకు బృందా గారికి అండ్ విష్ణు గారికి థ్యాంక్ యూ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్. అండ్ వన్ మోర్ టైమ్ మా ప్రొడ్యూసర్కి, మా హీరో తేజ అండ్ ఆల్ ద అదర్ యాక్టర్స్ అండ్ టెక్నీషియన్స్ అందరికీ కూడా ఈ నేషనల్ అవార్డు రావడానికి కారణమైనందుకు చాలా థ్యాంక్స్. జై హనుమాన్. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ ప్రశాంత్ వర్మ గారు, వన్స్ అగైన్ కంగ్రాచులేషన్స్. నెక్స్ట్ I request to speak our chairperson of Saima, Brinda ma'am. గట్టిగా ఒక్కసారి బృందా గారి కోసం క్లాప్స్ అండి. 12 yearsగా కంటిన్యూగా ఈ అవార్డ్స్ని ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా రన్ చేయడం అన్నది మామూలు విషయం కాదు. అండ్ ఇప్పుడు 13th ఎడిషన్ని సెలబ్రేట్ చేసుకోబోతున్నాం. ద లేడీ ఈస్ హియర్. Andarki namaskaram. Good evening everybody. Thank you all so much for gathering here as we reunite for one more season of Saima. 13 years feels like a long journey,
but so many memories and so many beautiful milestones year on year that it makes us stay motivated, get back with another season again. I don't think this could be possible without all the support of the beautiful industry friends and dignitaries who are seated on the stage. Their impeccable support in patronizing Saima year on year, each and every one of them own it up. Like Lakshmi was saying some time back, Saima Nadi, she said. Of course, Lakshmi, it is each and everyone's here. Thank you so much for always believing in us. I mean, every year when we come to you guys and say Saima is coming on with another year, it's like a big reunion. It's like the family is waiting for that one big, farmhouse party. That's how it is, but it happens outside of India. It started as a ambitious vision. I must say, Vishnu, when he started it, I always joke, I don't think he himself realized what the magnitude of the impact this show was going to create. But God's been kind, and with the great support of all our sponsors and all our industry friends, we're here to celebrate one more year. So with Nexa, we hit a hat trick this year, and I'm so happy. And as we say, we share common ethos of consistency, creativity, and evolving lifestyle, which we thrive on as well in Saima. Saima is not just an award show, it's amalgamation of cross-culture where we look forward for networking, we bring people together, and we carry the soul of South cinema globally closer to the audiences and the fans who are readily waiting to celebrate a moment with their favorite stars. And I must say that every year we set new benchmarks for ourselves, trying to up our game year on year. And I would proudly say that Saima is not just an award show that happens in odd seasons or even seasons. We happen every season. And I would proudly say that for the 13th year. So looking forward for one more year of Saima. And we continue to work with the same enthusiasm to deliver our best as always, sir. And like I said, a hat-trick year is a big year for us as well with Nexa. Thank you so much, each and everybody, for coming here today, and we'll see you all on September 5th and 6th in Dubai. Thank you. Thank you so much, Brinda ma'am. Next, I request Senior Executive Officer, Maruti Suzuki India Limited, Partho Banerjee, sir, please address the gathering. Good evening, media friends. First of all, I would like to thank Brinda ma'am and Vishnu ji for inviting me and to be a part of this August ceremony, to be on the dais with the national award winners and big dignitaries. Thank you so much, Brinda ji, for inviting me. I think Brinda ji has very well summarized the partnership of Saima and Nexa. We are in association for the last 3 years, and this is a moment when we reflect back, we see that we have the same values and the ethos, be it the innovation, sophistication, or a bold expression of the lifestyle. Be it the Saima and the Nexa, both are doing the same thing. I was talking to the sir, and I said this branding, made in South and celebrated globally, for Nexa is made in India, celebrated globally. So more or less the same, only one word is different. And I think this year Saima is going to be something more important for us. This is the 10th year of Nexa anniversary, which we are going to have a special celebration in Saima. And we have just showcased to you the product which we have introduced on the eve of 10th year of Nexa celebration, the Grand Vitara Phantom Black Edition. This is just not an edition, if you ask me. For the first time, we have introduced the matte black finish edition, a bold and striking design that reflects the evolving taste of our discerning customers. This Phantom Black edition of the Grand Vitara
the TVC which was showcased, is dedicated to the people with refined taste and who wants to embrace sophistication with an edge. Looking forward, we are committed to deliver experiences that are memorable. As Vrindaji rightly mentioned, that when we all go outside India, this time in Dubai on 5th of 6th of September, from Nexa and Maruti side also, we are going to have some surprises. I don't want to spell it out right now here, but thank you to the entire Saima family for being such wonderful partners on this journey. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. I request everyone to be here. We have Q&A with media. మిమ్మల్ని అందరినీ వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. Thank you once again, Anil Ravipudi garu, Sai Rajesh garu, Sahu garu, Prashant Verma garu. And once again, congratulations for winning National Award. We have a Q&A with media. మీ అందరినీ వేదిక మీద ఉండవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. మంచు లక్ష్మి మ్యామ్ అండ్ వేదిక గారు, ఫరియా అబ్దుల్లా గారు, సందీప్ కిషన్ గారు అండ్ పార్థు బెనర్జీ జీ అండ్ బృందా ప్రసాద్ మ్యామ్, ప్లీజ్ స్టే బ్యాక్ హియర్. Check. Check. లక్ష్మి మేడం, 1 second, వెంకట్ గారు 1 second. ఒక్క గ్రూప్ పిక్చర్, సందీప్ గారు, బృందా మ్యామ్, లక్ష్మి మ్యామ్. ఓకే. ఓకే, యా వెంకట్ గారు కంటిన్యూ. మేడం గుడ్ ఈవినింగ్. సైమా అవార్డ్స్లో మీ యొక్క పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమి ఉండబోతుంది ఏంటి ఈసారి? పర్ఫార్మెన్సా? సైమా స్టార్ట్ చేసిందే నేనండి. ఫస్ట్ హోస్ట్ చేసింది నేను, 3 సంవత్సరాలు చేశాను ఇప్పటి వరకు. నాకెందుకు సైమా ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం అంటే, టీచ్ ఫర్ చేంజ్కి వాళ్ళు, మేము 11 సంవత్సరాలుగా నేను టీచ్ ఫర్ చేంజ్ నడుపుతున్నాను. విష్ణుకి, బృందాకి నేను దాని వెనకాల ఎంత పని చేస్తానో తెలుసు. సో లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్గా సైమాకి ఒఫిషియల్ ఎన్జిఓ టీచ్ ఫర్ చేంజ్గా ఉన్నింది. సో దే నాట్ ఓన్లీ సపోర్ట్ యాక్టర్స్ బట్ ద ఎన్జిఓస్ దట్ యాక్టర్స్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్సో. సో నేను ఐ రియలీ ఫీల్ లైక్ వన్ ఆఫ్ ద టీమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సైమా. సో నన్ను ఏం చేయమంటే అది చేయడానికి రెడీ, నేను అడగడం ఆలస్యం. ఈ అవార్డ్స్ ఎక్కువ దుబాయ్, అవుట్ ఆఫ్ కంట్రీస్లో చేస్తున్నారు, మన దగ్గర తక్కువ, ఎందుకని అసలుకి? మన దగ్గర చాలా చేస్తున్నాం, అది బృందా మాట్లాడాలి. పేరే అదే కదండి, సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ మూవీ అవార్డ్స్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఇట్స్ క్యారింగ్ సౌత్ ఇండియన్ సినిమా టు ద గ్లోబల్ ప్లాట్ఫామ్స్. ఇట్స్ క్యారింగ్ ద సోల్ ఆఫ్ సౌత్ ఎవ్రీవేర్. సో విచ్ ఇస్ వై ద ఎసెన్స్ ఇస్ టు హ్యాపెన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇండియా. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలని ఒక మంచి హబ్గా తయారు చేయాలని చూస్తుంది మన ప్రభుత్వాలు. ఇలాంటి ఇక్కడ చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ హైదరాబాద్, ఇంకా మన 2 తెలుగు రాష్ట్రాలు ఇంకా ఇదయ్యేది కదా. అన్ని రాష్ట్రాలు, అన్ని సౌత్ రాష్ట్రాలు కలిపి చేయటం కాబట్టి ఇండియా కాకుండా అవుట్ సైడ్ చేస్తున్నాం. అది కరెక్టే మేడం. నేనది ఇక్కడ చేస్తే ఇంకా హైదరాబాద్ ఐటీ హబ్ ఎలా ఉందో ఇండస్ట్రీకి ఇంకా ఎక్కువ ఇది ఉండేది కదా. నేమ్ ఇట్సెల్ఫ్ ఇస్ సౌత్ ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్. కాదండి, కాన్సెప్టే దీని కరెక్టే. మళ్ళీ బై ది వే హైదరాబాద్లో ఒకసారి చేసాం. హైదరాబాద్ ఎప్పుడో ఒకసారి చేశారు అంతే. చేసామండి. అంటే అంటే ఇక్కడ గవర్నమెంట్లు ఏం చేయలేవు, హెల్ప్ చేయట్లేదా? రికమెండ్ చేసి అన్నారు కదా.
ఏమంటే మేము సినిమాలు చేసుకుంటున్నాం, ఐఫాన్ ఎప్పుడైనా వెళ్ళి మీరు బాంబేలో చేయొచ్చు అని అక్కడ అడిగారా? ఒక మన అనేది మనల్ని మర్చిపోతూ ఉంటే, ఒక తెలుగు అనే ఒక లాంగ్వేజ్ నుంచి అన్ని సౌత్ లాంగ్వేజెస్ని కలుపుకట్టుగా ఒక సెలబ్రేషన్ లాగా చేస్తున్నాం. ఫిల్మ్ఫేర్ జరుగుతుంది, చాలా అవార్డ్స్ ఇక్కడ ఇండియాలో జరుగుతున్నాయి. మనల్ని ఒక ఇంటర్నేషనల్ ప్లాట్ఫామ్లో సాటి చెప్పేటట్టు ఎవరున్నారు? సో ఆ సెలబ్రేషన్ చూడండి. మనం ఎంత ఏం చేసుకున్నా, నేను ఇప్పుడు బాంబేలో ఉంటున్నాను, మీరు ఇక్కడ ఎన్ని చేసినా ఒక రీజనల్గానే ఆగిపోతుంది ఇక్కడ. నేను టీచ్ ఫర్ చేంజ్ చేసినప్పుడు కూడా బాంబే రండి అంటారు, ఎందుకంటే అక్కడ నేషనల్ మీడియా ఉంటుంది అని. మన తెలుగు వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి ఇంకో దేశంలో చేయడం మామూలు విషయం కాదండి. దుబాయ్లో, సౌదీ అరేబియాలో, మనం అబుదాబీలో, సింగపూర్లో ఇలాంటి ప్లేసెస్లో చేయడం అసలు మామూలు విషయం, ఈజీ కాదు. సో దాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తూ సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలి మనం. సో మీరు కూడా వెరీ గుడ్, గోయింగ్ ఇంటర్నేషనల్ అని రాసుకోండి మీ పేపర్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మీరే 4-5 అడిగేసారు. ఓవర్ లేదు, నెక్స్ట్ 4 అడిగారండి మీరు. కాదు మేడం, ఇందాక అరవింద్ గారు అన్నారు ఎవరు కుంపటి వారితే మన దగ్గర ఇండస్ట్రీ ఎందుకు స్పందించలేకపోతుంది, ఎందుకంటే మనకి 7 నేషనల్ అవార్డు వచ్చాయి ఈసారి. మనం ముందు చేయకుండా మీరు చెప్పాలి, లేదంటే మన Saima గురించి అడిగితే బాగుంటుంది. Saima. Questions. Keep it specific to Saima. Yes. Okay. Hello everyone. Talk about Saima. So firstly, I want to ask somebody from Nexa, what is the association actually? Why did you choose Saima? Because there are many awards that like globally, and of course Saima is really prestigious. What is the association and why Saima? What did you like the best about Brinda Garu? What did she convince you like to get it like sponsored? I think you answered the question also. You say that Saima is very prestigious. So I think in my speech, I talked about it, that Nexa and Saima, they share the same values and the ethos. Be it the sophistication, we try to create and inspire, both in terms of creating new experiences. So Saima is doing something to motivate the people who are on the silver screen, and they are also motivating the people who are creating new experiences. Similarly, Nexa is also trying to create new experiences on the road. So fundamentally, both of us are trying to sell the dreams, be it on the silver screen or on the road. And the association which has been there has been fantastic. Now this is the 3rd year, and we are looking forward to continue our association for times to come. Who is getting the car? We have just seen the car which is launched. Sorry? Who is getting that car? All of them, or are you having a lucky draw for media or something like that? You liked it? You liked it? I loved it. Yep. So who is getting it from on stage? I think I have got many of them placing the order with me tonight actually. Great. Brinda Garu. Sorry? I thought so actually, no? Brinda Garu. So many years, like 13 years, a very long time, and every time you want to do something new. Where does that newness come? Is it you have the new team? We have a mastermind who works for that behind the screen for us. Okay. So we are a solid team for him who executes it for him. So see, I think basically the industry is today, I would proudly say that we are no more outside of the industry. We are part of the industry. And the love and support that we get from the industry keeps us motivated, because every year when we announce a Saima, it's not, like sometime back one of them said, it's not easy to make one film with one actor. Absolutely. And bringing 4 industries together and taking 450 people out of country every year is not a easy task. And to do that, what we thrive on is that what else can we do so that the industry is happy about coming together every year. And like sometime back our national award winners expressed themselves, even before they're identified on a national level, I would proudly and humbly say that, Saima identifies their talent, and we celebrate them even before a national award can celebrate them. And what bigger statement can we make other than that? Tell me. So I think that talks for itself, that we don't have to do anything separately or specially
to keep it going. Just staying true to our value and making sure that the right talent is celebrated and felicitated with no bias in, having any kind of a norm in restricting their celebration. That itself is a big thing for us. So you started, like Lakshmi Garu said, she was the first one. Even Rana. So Rana is missing today. Today we miss Rana a lot actually. Yes, he's, like I always say, the soul of our Saima. Today he's caught up in a last minute shoot schedule that he could not change, unfortunately. But you'll see him in Dubai. Do we see Faria doing some nice dance steps? We are so addicted to your reels. Yeah. Yeah, please. You'll have to be there in Dubai to find out. Yeah, next question, please. బృందా గారు, ఇది ఆన్లైన్ ఓటింగ్ ద్వారానే సెలక్షన్ ఉంటుందా? సెలక్షన్ కమిటీ ఏమన్నా ఉందా మేడం? అండి నామినేషన్స్ని ఒక లెజిట్ కమిటీ కూర్చుని ఇట్ పుట్స్ టుగెదర్ బేస్డ్ ఆన్ అసెసింగ్ డిఫరెంట్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్. ఇట్ కెన్ బీ ద బాక్స్ ఆఫీస్ హిట్, ఇట్ కెన్ బీ ద హౌ వెల్ ఇట్స్ రీచ్డ్ అవుట్ టు ది ఆడియన్స్, అండ్ వన్స్ వీ పుట్ దాట్ a legit poll is put out and people start voting for it. అంటే ఇందాక సందీప్ కిషన్ గారు చెప్పారు ఎంత ఫ్రెండ్ అయినా కూడా నాకు ఒకసారి వచ్చింది అని. అక్కడే తెలిసిపోతుంది కదండి అది ఎంత లెజిట్ ఉందని మీకు. అదే 12 ఏళ్ళు పట్టిందండి. లాస్ట్ ఇయర్ స్టేజ్ మీద కూడా అదే చెప్పా, ఇంత క్లోజ్ అయినా 12 ఏళ్ళు పట్టింది నాకు. విచ్ జస్ట్ మీన్స్ దట్ దిస్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ లెజిట్ అవార్డ్స్ అని. ఈసారి మీ యాంకరింగ్ ఉంటుందా? లేదండి, యాంకరింగ్ చేయట్లేదు. బట్ మీరు బియాండ్ దట్ యూ షుడ్ నో దట్ ఇది ఆల్మోస్ట్ ఇన్ హౌస్ అండి. మీకు ఇందాక నెక్సా వాళ్ళు మాడుతూ చెప్పినట్టు మీకు ఎన్ని బ్రాండ్స్ ఉన్నా కూడా మేమందరం కూడా ఒక్క మాట చెప్పకుండా పరిగెట్టుకుంటూ వెళ్ళేది ఒక్క సైమాకి మాత్రం. అండ్ అది వేరే ఊర్లో ఉందని కాదు, మేము సెపరేట్గా వెళ్ళలేక ఏం కాదు, మేము పార్టీ చేసుకోలేక కాదు. ఇట్స్ ఎ వెరీ పర్సనల్ ఫీలింగ్ బికాజ్ ఎప్పుడూ చాలా లెజిట్గానే ఉండింది మమ్మల్ని ట్రీట్ చేసే విధానం. కానీ ఇప్పుడు నన్నేనే కాదు, ఒక ఫస్ట్ టైం ఒక సినిమా చేసిన యాక్టర్ సైమాకి వచ్చినా వాళ్ళు పర్సనల్గా అట్లీస్ట్ ఒక మీలో ఒక 10 నిమిషాల్లో విష్ణు గారితోనో బృందా గారితోనో మాట్లాడుంటారు. సో ఫీలింగ్ లైక్ ఐఎమ్ నాట్ అన్ అవుట్ సైడర్, ఫీలింగ్ ఇంక్లూడెడ్ ఉంది కదా, that makes a very important part of any awards ceremony. And that I think is where Saima is always quoted about. ఈసారి ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు మేడం? ఎవరు హోస్ట్ చేస్తున్నారు? ఏ లాంగ్వేజ్? తెలుగు. సుధీర్. And last question, please. ఇందాక అడిగారు కదా, అక్కడికక్కడ చేయమంటే అన్ని లాంగ్వేజ్లో అరగంట కూడా నేను చేస్తాను. ఓకే, మాకున్న రిలేషన్షిప్ అది. సో ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ యాజ్ లైక్ దట్స్ ద రీజన్ ఇందాక అల్లు అరవింద్ గారు కంగ్రాట్స్ నెక్స్ట్ అని చెప్పింది. They have bet on the right horse, so it's a very safe. Female host ever madam? That's a surprise. Okay. Last question, please. Lakshmi Gara. సర్ప్రైజ్ అంటే మళ్ళీ Adida surprise, sir. Okay, last question, please. బృందా గారు, సో దీనిలో మీకు టఫెస్ట్ సెగ్మెంట్ అంటే ఏముంటుంది? ఈవెంట్ హోల్ ఆఫ్ ఈవెంట్లో స్టార్టింగ్ డే toughest ante everything andi logistically it's not easy, arranging whether it's travel arrangements or visas, taking them there, connecting logistics there locally, every part of it is tough there. I can't just say one part of it is tough. Putting a show like this together in an international arena is not a joke. Start our money because they lose the space after a certain time. They have to finish all the Ma'am, mic. వాళ్ళిద్దరిని చూడాలి, ఎవరు బాధినట్టే ఉంటారు. Thank you to all the media. Thank you Sandeep Garu, thank you Brinda ma'am, thank you Lakshmi ma'am, thank you Banerjee ji and Vedika gariki, Faria Abdullah gariki. Thank you so much. So 5th and 6th